بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد، قال: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. هذه الترجمة هي أولى تراجم هذا الكتاب دخولا في التفصيل في بيان التوحيد. وعرفنا أن من طريقة بيان التوحيد التحذير من ضده وما يقدح فيه، سواء كان قادحا في أصله أو في كماله الواجب. وقوله باب من الشرك من للتبعيض، أي بعض أنواع الشرك. لبس بضم اللام، الحلقة والخيط ونحوهما. الحلقة كل ما يكون مستديرا، سواء وضعت على المعصم أو في الساق أو في العنق، وكذلك الخيط. والحلقة تكون من الصفر أو النحاس أو غير ذلك من المعادن، والخيط يكون من الصوف أو غيره لرفع البلاء. وقوله ونحوهما أي من الأشياء التي تعلق، مثل تعليق الصدف وتعليق مسمار أو نوع من الخرز أو الجلد أو غير ذلك. وقوله لرفع البلاء أي لإزالته بعد أن يقع. وقوله أو دفعه أي منعه قبل أن يقع. ويجمع ذلك كل تعلق القلب بغير الله واتخاذ تلك الأشياء ونحوها من أعمال الجاهلية. وتعليق هذه الأشياء على قسمين: إما أن يعلقها من جهة اعتقاد أنها سبب لرفع البلاء، فهذا من الشرك الأصغر، أو أن يعلقها معتقدا فيها أن تدفع وتنفع، هذا من الشرك الأكبر، لأنه اعتقد أن ثمة متصرف بالنفع والمنع والدفع غير الله. ومراد المصنف بعقد هذه الترجمة ذكر شيء مما يضاد التوحيد من أنواع الشرك الأكبر والأصغر، معرفا بذلك التوحيد، لأن الضد لا يعرف إلا بضده، كما يقال بضدها تتبين الأشياء. فمن لا يعرف الشرك لا يعرف التوحيد، ولهذا ينبغي أن نعرف هذه الأشياء أنها من الشرك. والذي لا يعرف الشرك لا يعرف التوحيد. لا بد أن نعرف أنها من الشرك، ولا بد أيضا مع هذه المعرفة من الحذر من هذه الأشياء والمجانبة لها والبعد عنها. ثم أورد قول الله سبحانه وتعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. في هذه الآية الكريمة أمر من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين الداعين غير الله سبحانه وتعالى: أخبروني عن هذه الأشياء التي تدعونها وتتعلقون بها وتسألونها، إذا
أرادني الله بضر مثل المرض أو الفقر أو البلاء أو نحو ذلك، هل تستطيع هذه الأشياء كشف ذلك الضر؟ هل تقدر على ذلك؟ أو أرادني برحمة أي عافية وغنى وصحة وخير، هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله، أي وحده هو الكافي لمن توكل عليه والتجأ إليه سبحانه وتعالى. وهذه الآية وإن كانت تتعلق بالشرك الأكبر الذي هو عبادة الأصنام، إلا أنها بعمومها تدل على هذا المعنى، فإن كانت نازلة في الشرك الأكبر إلا أن المصنف استدل بها على حرمة وخطورة الشرك الأصغر، كما استدل بها ابن عباس وحذيفة وغيرهما، وهي تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر، وألا يكون عند المسلم في ضرائه ودفع بلائه تعلق إلا بالله سبحانه وتعالى الذي بيده أزمة الأمور، عطاء ومنعا، خفضا ورفعا، قبضا وبسطا، عزا وذلا، حياة وموتا، subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar Radio Roja dan juga para pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, kita masih dalam kitab Tauhid dan kita masuk dalam pembahasan yang baru dalam bab yang baru. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala berkata, bab minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i aw daf'ihi. Bab tentang di antara kesyirikan, termasuk dari kesyirikan adalah menggunakan semacam gelang atau semacam benang dan yang semisal keduanya dalam rangka untuk menghilangkan bala, menghilangkan bencana atau untuk dalam rangka menolak bala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bab ini adalah bab pertama yang berkaitan tentang perincian tauhid. Yang berkaitan dengan perincian tauhid. Karena telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwasanya di antara bentuk penjelasan terhadap tauhid adalah menjelaskan tentang lawan daripada tauhid. Ya, baik lawan yaitu kesyirikan maksudnya, yaitu baik lawan dari tauhid yang bisa menghilangkan akar tauhid sama sekali, ya. Yaitu syirik akbar, maupun lawan dari tauhid kesyirikan yang bisa menghilangkan bagian tauhid yang wajib, yaitu syirik asghar. Dan dalam bab ini kata Syekh Muhammad bin Wahhab, bab minasyirki, di antara kesyirikan. Min di sini adalah litab'id, artinya menunjukkan termasuk dari kesyirikan. Lubsul halaqah, menggunakan al-halaqah. Al-halaqah dalam bahasa Arab maksudnya adalah seluruh yang berbentuk melingkar. Seluruh yang berbentuk melingkar, menggunakan suatu perkara yang berbentuk melingkar, baik diletakkan di pergelangan tangan atau di betis misalnya, atau di leher, ya. Adapun al-khayt, ya, al-khayt yaitu terbuat dari semacam benang atau tali yang terbuat dari kain wol misalnya dan yang lainnya. Dan al-halaqah biasanya gelang atau yang berbentuk lingkaran ini biasanya terbuat dari logam, misalnya dari tembaga atau dari perunggu atau dari logam-logam yang lain. Adapun tadi al-khayt terbuat dari semacam benang atau wol atau yang lainnya. Kemudian kata beliau juga wa nahwihima, dilarang menggunakan yang semisal keduanya, semisal gelang dan semisal benang. Maksudnya seluruh perkara yang dipakai atau diikatkan atau digantung, ya, di tubuh manusia, ya, seperti misalnya menggunakan menggantungkan mungkin ada logam tertentu atau ada besi tertentu atau paku misalnya atau yang lain yang digunakan dalam rangka untuk sebagai penjaga, ya. Liraf'il bala, dalam rangka dipakainya benda-benda ini dalam rangka liraf'il bala, untuk menghilangkan bala, yaitu bencananya sudah jatuh, sudah menimpa seorang, maka dia menggunakan barang-barang ini
mengenakan barang-barang ini dalam rangka untuk menolak bala tersebut yang telah menimpa dia. Atau daf'uhu, atau dalam rangka untuk menolak, artinya dia menggunakan benda-benda ini, ya gelang atau misalnya tadi tali atau benang yang dilingkarkan di tubuhnya, di pergelangan tangannya dalam rangka untuk menolak bala, jangan sampai bala tersebut menimpanya. Dan semuanya benda-benda ini ya terkumpulkan pada satu tujuan, yaitu ketergantungan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan benda-benda ini sebagai sebab untuk menghilangkan bala atau untuk mengangkat atau menolak bala. Dan ini semuanya adalah perkara-perkara jahiliyah yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Arab terlebih di zaman dahulu. Dan menggunakan benda-benda ini ada dua model. Yang pertama, menggunakan benda-benda ini ya dalam rangka untuk menolak bala, tetapi dianggap hanya sebagai sebab untuk menolak bala. Maka ini adalah syirik asghar. Ya. Adapun yang kedua, meyakini bahwasanya benda-benda ini bisa memberi manfaat dengan sendirinya, dan ini adalah syirik akbar. Kenapa syirik akbar? Berarti yang menggunakan benda-benda ini merasa bahwasanya ada zat lain selain Allah Subhanahu wa taala yang ikut mengatur alam semesta ini, baik dalam rangka untuk mengangkat bala atau menolak bala, maka ini adalah syirik akbar. Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala ya, maksudnya tatkala menjelaskan benda-benda ini dalam rangka untuk menjelaskan tentang lawan dari tauhid. Karena tauhid tidak bisa dipahami kecuali dengan memahami lawannya. Seorang tidak bisa memahami tauhid kecuali dengan memahami apa itu kesyirikan. Ya, sebagaimana perkataan seseorang wabidzid tatabayyanul asya. Ya, dengan mengetahui lawan kita bisa mengetahui lawan dari sesuatu, maka sesuatu akan lebih jelas. Tauhid akan bisa lebih jelas kalau kita mengetahui lawan dari tauhid, yaitu kesyirikan. Kalau seorang tidak mengenal kesyirikan, maka dia tidak mengenal tauhid. Ya, seorang tidak mengenal kesyirikan, maka dia tidak mengenal hakikat dari tauhid. Dan maksudnya dengan mengetahui lawan dari tauhid ini kesyirikan, maka seorang berhati-hati jangan sampai terjerumus dalam kesyirikan dalam model apapun kesyirikan tersebut. Kemudian Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala membawakan ayat yang berkaitan dengan bab ini. Beliau berkata, wa qaulullahi ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul afara'aitum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidhurrin hal hunna kashifatu dhurri. Katakanlah, bagaimana menurut kalian, kabarkanlah kepadaku tentang apa-apa yang kalian seru selain Allah Subhanahu wa taala. In aradani Allahu bidhurrin, kalau Allah menghendaki kepadaku keburukan, Allah menghendaki keburukan bagiku, hal hunna kashifatu dhurri. Apakah sembahan-sembahan kalian tersebut bisa menghilangkan kemudaratan yang Allah kehendaki bagiku? Au aradani birrahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih. Dan seandainya kalau Allah menghendaki memberi rahmat bagiku, apakah sembahan-sembahan kalian bisa melarang dan bisa menahan rahmat tersebut? Qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Katakanlah, hanya Allah cukup bagiku, dan kepadanya lah orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini yaitu tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk berkata, "Qul afara'aitum," katakanlah, akhbiruni, kabarkanlah kepadaku tentang apa yang kalian bergantung kepadanya, ya. Apa yang kalian bergantung kepadanya. Ya, apakah jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemudaratan bagiku, membuat aku sakit, buat aku celaka, apakah barang-barang yang kalian gantungkan tadi, ya, apa yang kalian sembah tersebut, yang kalian gantungkan tadi bisa menyelamatkan aku? Au aradani birrahmah, atau sebaliknya Allah menghendaki rahmat bagiku, Allah berikan kesehatan kepadaku, beri rezeki kepadaku. Apakah alhunna mumsikatu rahmati? Apakah barang-barang yang kalian sembah, yang kalian gantungkan tersebut bisa mencegah rahmat Allah Subhanahu wa taala? Qul hasbiyallah. Katakanlah bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala ya tempat yang bisa menolong, ya. Cukup Allah sudah cukup bagi orang-orang yang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini sebenarnya turun tentang orang-orang musyrikin yang melakukan syirik akbar, bukan tentang syirik asghar. Akan tapi keumuman ayat ini menjelaskan tentang ketergantungan mereka terhadap benda-benda yang tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri mudarat. Oleh karena Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah menjadikan ayat ini sebagai dalil untuk membantah perkara-perkara yang berkaitan dengan syirik asghar, karena sama-sama bersama-sama dalam bentuk, karena baik syirik besar maupun syirik kecil sama-sama menunjukkan ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sebagian sahabat seperti Ibnu Abbas atau Hudzaifah
radhiyallahu ta'ala anhuma dan yang lainnya pernah berdalil dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan syirik akbar untuk membantah syirik asghar. Intinya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah membawakan bab ini atau membawakan ayat ini adalah untuk memutuskan segala hubungan dari selain Allah Subhanahu wa taala, memutuskan segala ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan ketergantungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena segala perkara semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang memudahkan dan dia Allah juga yang menyusahkan. Dia Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan, dia Allah juga yang menghinakan. Dia Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan dialah juga yang mematikan. Dialah yang menurunkan bala dan dia yang mengangkat bala. Seluruhnya perkara kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh mengikatkan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullahu taala an Imran ibn Husayn radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. هذا الحديث معاشر المستمعين الكرام أورده المصنف تحذيرا من هذه التعاليق التي يعلقها من الناس لدفع البلاء أو رفعه أو الوقاية من العين أو نحو ذلك. فهذا رجل رآه النبي عليه الصلاة والسلام وفي يده حلقة من صفر، رأى في يده حلقة من صفر أي أدارها على عضده من صفر أي من نحاس الأصفر، ويتعلق من النحاس ومن غيره أيضا من المعادن. ويزعم المشركون أن هذه التعاليق تحفظهم من أذى العين وأذى الشياطين والحاسدين ونحو ذلك. وكذلك يعتقدون أن هذه التعاليق تجلب لهم بركة وعافية وراحة، وأيضا يعتقدون أنها تدفع الأمراض البدنية، وربما أيضا جعلوا فيها فصوص في تلك الخواتم التي تكون في أصبع اليد، ويزعمون أن تلك الفصوص أيضا تقي من الجن أو من العين أو من السحر أو نحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى على يد رجل حلقة من صفر فقال ما هذه؟ والاستفهام هنا استفهام إنكاري، ولهذا جاء في بعض الروايات ويحك ما هذه، منكرا عليه الصلاة والسلام. ويحتمل أن يكون أن الاستفهام للاستفصال يعني عن سبب لبسها، لكن الأول هو الأظهر. فقال الرجل من الواهنة أي وضعت هذه في يدي من أجل الواهنة. والواهنة ألم يصيب الرجل في عضده، ويزعمون أن وضع تلك الحلقة تذهب الألم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام انزعها. والنزع أصله الجذب بقوة، يعني اقلعها قلعا سريعا شديدا من يدك مبادرا إلى ذلك، واطرحها بعيدا عنك. فكلمة انزعها تتضمن النزع بالشدة والطرح والإبعاد. فإنها لا تزيدك إلا وهنا، أي لا تزيدك إلا ضعفا وعلة. وهذا من المعاملة لهؤلاء بنقيض القصد، أنهم قصدوا من تعليق هذه الأشياء أن تنفعهم، فقبلوا بنقيض قصدهم، فلم تزدهم إلا علة
مرضا ووهنا، لأنهم علقوا قلوبهم بما لا ينفع ولا يدفع، فوكلوا إلى هذا الشيء الذي علقوا قلوبهم به. ومن تعلق شيئا وكل إليه، ومن تعلق شيئا وكل إليه، ومن وكل إلى غير الله هلك. فتضمن هذا الحديث التحذير الشديد من هذه التعليق. وانظر قول النبي عليه الصلاة والسلام: فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. نفى عنه الفلاح لو مات وهي عليه، لأن هذا شرك، وهذا فيه من التحذير من هذه الأشياء وبيان خطورتها وإنكار النبي صلى الله عليه وسلم على من يلبسها، وأنها لا تحل، بل أفعال شركية جاهلية جاء الإسلام بهدمها وإبطالها والتحذير منها. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala membawakan sebuah hadis dari Imran bin Al-Husain radhiyallahu taala anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halaqatun min sufr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang yang ternyata di tangannya ada semacam gelang yang terbuat dari tembaga. Faqala ma hadhihi? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa ini yang kau pakai? Qala minal wahinah. Saya mengenakannya karena saya terkena penyakit wahinah. Faqala inzi'ha, kata Rasulullah SAW, lepaskan itu, cabut itu apa yang kau pakai. Fa innaha la taziduka illa wahnan. Sungguhnya benda tersebut tidak mendatangkan kepada engkau kecuali kelemahan. Fa innaka law mita, seandainya kau meninggal, wahya alaik, sementara benda tersebut masih ada pada dirimu, ma aflahta abadan, maka sungguh kau tidak akan beruntung selamanya. Rawahu Ahmad bi isnadin la ba'sa bihi. Kata Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad la ba'sa bihi. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala untuk mengingatkan akan bahayanya menggunakan atau menggantungkan benda-benda seperti ini. Yang banyak orang memakai barang-barang seperti ini dalam rangka untuk menolak bala, atau dalam rangka untuk menghilangkan bala yang telah menimpa mereka, atau dalam rangka untuk menjaga diri, ya, jangan sampai terkena hal-hal yang mereka tidak sukai. Inilah kebiasaan orang-orang jahiliyah. Lelaki ini dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata di tangannya ada semacam gelang yang terbuat dari tembaga, yaitu dia lingkarkan di bagian lengan atas, dilingkarkan di lengan atasnya yang terbuat dari tembaga atau dari benda-benda yang lain yang intinya dari logam. Dan inilah kebiasaan orang-orang musyrikin dahulu. Orang musyrikin menyangka bahwasanya mengenakan barang-barang seperti ini akan menjaga mereka dari berbagai gangguan, menjaga mereka dari hasad, menjaga mereka dari penyakit, ya. Terkadang mereka juga meyakini kalau menggunakan benda-benda seperti ini akan mendatangkan ketenangan, akan mendatangkan ketentraman. Terkadang mereka menyangka dengan memakai benda-benda seperti ini, jimat-jimat seperti ini, maka akan menjadikan tubuh atau menghilangkan penyakit-penyakit badan, ya. Dan bisa jadi juga selain itu mereka menggunakan misalnya cincin, dan di cincin tersebut ada mata cincinnya yang terbuat dari benda-benda tertentu, yang mereka meyakini dari batu tertentu atau dari akik tertentu, mereka meyakini bahwasanya mata cincin tersebut bisa menolak kemudaratan dari mereka, menolak bala atau menghilangkan gangguan dari mereka. Mereka menyangka bahwasanya hal ini bisa menjaga mereka dari gangguan jin dan yang lainnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat lelaki ini di tangannya ada semacam gelang yang terbuat dari tembaga. Maka Rasulullah SAW bertanya, "Ma hadhihi? Apa ini yang kau pakai?" Ini yang zahirnya adalah istifham ingkari. Rasulullah SAW bertanya dalam rangka untuk mengingkari. Apa kau pakai ini? Dalam ayat yang lain Rasulullah SAW mengatakan, "Waihak, celaka engkau, apa yang kau pakai ini?" Ya, Rasulullah SAW mengingkari, tidak suka melihat seperti ini.
Dan bisa jadi ada ihtimal, ada kemungkinan Rasulullah SAW bertanya dalam rangka untuk istifsal, untuk memperinci, emang engkau pakai ini kenapa? Akan tapi pendapat yang menyatakan ini adalah pertanyaan dalam rangka mengingkari lebih kuat. Maka orang ini mengatakan minal wahina, saya memakainya karena ada suatu penyakit wahina. Penyakit wahina adalah penyakit yang menimpa lengan atas seorang. Ya, mungkin ada rasa sakit atau rasa lemah di bagian lengan atas seseorang. Maka dia menggunakan benda tersebut di bagian lengan atasnya. Dia menyangka dengan memakai gelang dari tembaga ini, dia akan bisa menghilangkan atau mengurangi penyakit yang dirasakannya. Maka Nabi SAW mengatakan, inzi'ha, cabut itu. Ya. Dan nazak dalam bahasa Arab adalah al-jadab bil quwwah, yaitu mencabut dengan kuat, dengan keras ya. Tentunya maksudnya segera cabut ya, karena Rasulullah SAW mengatakan inzi'ha, artinya segera cabut dan lemparkan jauh dari engkau. Ya, ini maksud dari sabda Nabi SAW. Kemudian Rasulullah SAW menekankan, fa innaha la taziduka illa wahnan. Sungguhnya benda ini tidak menambahkan pada dirimu kecuali semakin lemah, kau semakin sakit. Ya, semakin sakit dengan memakai benda ini. Dan ini dalil bahwasanya seorang yang melakukan kesyirikan maka akan dibalas oleh Allah dengan lawan dari maksud mereka. Maksud mereka menggunakan benda-benda ini dalam rangka untuk membuat tubuh mereka sehat, dalam rangka untuk menghilangkan sakit dari tubuh mereka. Tetapi kata Nabi SAW sebaliknya, fa innaha la taziduka illa wahnan. Justru kau memakai barang-barang seperti ini semakin menjadikan engkau sakit, semakin menjadikan engkau semakin gelisah, ya. Dalam diri disebutkan man allaka syai'an wukila ilaihi, barang siapa yang menggantungkan sesuatu maka akan dijadikan dia bertawakal kepada benda tersebut. Ya, barang siapa yang menggantungkan sesuatu akan dijadikan Allah bertawakal kepada benda tersebut. Dan barang siapa yang bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala fa innahu halak, maka dia akan binasa. Ya, seluruh yang bergantung kepada selain Allah maka dia akan binasa. Ya, oleh karenanya seorang yang bergantung kepada benda-benda seperti ini dia semakin sulit, semakin gelisah, semakin parah, ya, inginnya dapat ketenangan, inginnya dapat kesehatan, tapi semakin dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ini merupakan peringatan yang keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari bentuk menggantungkan atau memakai benda-benda seperti ini. Rasulullah SAW mengatakan di akhir hadis, fa innaka law mitta, sungguhnya kau mati, wa hiya alaik, sementara benda tersebut, ya, gelang tersebut masih ada di tanganmu, masih ada pada dirimu, ma aflahta abada, kau tidak akan beruntung selama-lamanya. Rasulullah SAW menafikan keberuntungan selama-lamanya bagi orang seperti ini. Kenapa? Karena benda ini benda syirik. Ya, benda ini adalah benda yang menyebabkan kesyirikan. Jadi ini peringatan bagi orang-orang yang menggunakan berbagai macam benda dalam rangka untuk niat-niat sebagaimana niatnya orang-orang jahiliyah terdahulu, dan Nabi SAW mengingkari orang yang memakainya, maka hukumnya adalah tidak halal, tidak diperbolehkan karena ini merupakan perbuatan-perbuatan kesyirikan jahiliyah. Qala rahimahullahu ta'ala wa lahu عن عقبة بن عامر مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. وهذا الحديث حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه في التحذير من هذه التعاليق، سواء علقها المرء على نفسه في عنقه أو في عضده أو حتى لم يعلقها، حملها تحت عمامته أو جعلها في جيبه أو في محفظته، وأيضا علقها على غيره من ولد أو طفل أو دابة. وكذلك لو وضعها في سيارته أو دراجته في تعليقا أو في صندوق داخل السيارة أو في الدراجة خبأها فيه يزعم أنها تقيه أو تدفع عنه أو تحميه من الحوادث أو تحميه من العين، سواء علقها ظاهرة أو مخفية عن الناس. وكذلك لو وضع في بيته تحت وسادته أو في غرفته أو في صندوق أو دولاب في بيته ويزعم أنها تقيه، فهذا كله من الشرك ومن أعمال الجاهلية. يقول عليه الصلاة والسلام من تعلق تميمة فلا أتم الله له. كان المشركون يعلقون أشياء
يعلقون أشياء يسمونها تمائم من الخرز ونحوها، ويزعمون أن تعليقها يكون به تمام الأمر من عافية أو غنى أو صحة أو غير ذلك. يزعمون أن بها تمام الأمر، وأن من تعلقها تم أمره، فعوملوا بنقيض القصد. قال فلا أتم الله له، دعاء عليه بأن لا يتم الله سبحانه وتعالى له أمره. قال ومن تعلق ودعه بفتح الدال ودعه أو بإسكان ودعه أو بإسكانها ودعه، فلا ودع الله له، أي هذا فيه المعامل له بنقيض القصد، أي لا جعله الله في دعة ولا راحة ولا سكون، وهذا دعاء عليه بنقيض قصده. وهذا الحديث فيه شاهد لما سبق: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. فهذه الأشياء التي يعلقها الناس وهي من أعمال الجاهلية معتقدين أنها تقيهم من العين أو تصرف عنهم الشرور، هي في الحقيقة تضرهم في إيمانهم ولا تزيدهم في الحياة الدنيا إلا مرضا وسقما وعلة. قال وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك، ومن تعلق تميمة فقد أشرك، أي أن هذه التعليق من الشرك، وهي لا تخلو من حالتين: إما أن يعلقها معتقدا بها فهذا من الشرك الأكبر، أو أن يعلقها ظانا أنها من أسباب النافعة فهذا من الشرك الأصغر. الشاهد أن هذه التعليق كلها باطلة، والواجب على المسلمين أن يحذروا من ذلك في أنفسهم وأهليهم وأولادهم أشد الحذر. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Syekh Muhammad Wahab rahimahullahu taala membawakan hadis yang lain di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lahu." Barang siapa yang menggantungkan tamimah, maka Allah tidak akan menyempurnakan urusannya. "Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada Allahu lahu." Barang siapa yang menggantungkan wadah, ayat semacam jimat atau benda-benda yang dipakai, maka Allah tidak akan menghilangkan ketenangan dari dirinya. Ya. Dalam riwayat yang lain, fi riwayatin man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggunakan atau menggantungkan jimat, maka dia telah berbuat kesyirikan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ada peringatan yang keras terhadap orang-orang yang menggunakan benda-benda tersebut, yang menggantungkan benda-benda tersebut pada dirinya. Dia menggantungkan di kakinya atau di pergelangan tangannya atau di lehernya, atau mungkin dia tidak menggantungkan tapi dia memakai, dia bawa, entah dia letakkan di bawah sorbannya misalnya, atau di bawah songkoknya, atau dia letakkan di kantongnya, atau dia simpan di dompetnya. Benda-benda tersebut tidak harus dia gantungkan, ya. Bisa jadi dia bawa, taruh di dompetnya, atau dia gantungkan, dia kaitkan ke orang lain, seperti dia pakaikan ke anaknya, atau dia pakaikan, dia ikatkan di hewannya. Ya, dia mungkin punya kuda, dia ikatkan, atau dia dia letakkan di mobilnya atau di motornya, atau dia meletakkan di misalnya di laci yang ada dalam mobil, ya. Dia sembunyikan di situ, ya. Dia menyangka bahwasanya dengan melakukan hal ini, ya, maka dia akan terhindarkan dari kecelakaan, terhindarkan dari hal-hal yang berbahaya. Ya, atau dia apakah dia meletakkannya dengan peletakan yang nampak orang semua lihat,
atau dia sembunyikan benda-benda tersebut. Misalnya dia sembunyikan di rumahnya, dia letakkan di bawah bantalnya, atau dia masukkan di laci di kamarnya, ya. Ini semua adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah. Kebiasaan orang-orang jahiliyah. Intinya hati mereka terikat pada suatu benda, apakah digantungkan atau dibawa atau disimpan. Ya, mereka menyangka bahwa benda ini akan bermanfaat bagi mereka. Dan Nabi SAW mengatakan, "Man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lahu." Barang siapa yang menggantungkan tamimah, memakai tamimah, jimat, maka Allah tidak akan menyempurnakan urusannya. Orang-orang musyrikun dahulu, mereka menggantungkan benda-benda ini dan mereka menamakan benda-benda ini dengan tamaim. Tamaim dari bahasa Arab, ya, maknanya dari yang artinya tamimah, yang artinya mereka menyangka kalau menggunakan benda-benda ini maka urusan mereka akan sempurna. Jadi dari kalimat tamam artinya sempurna. Akan sempurna. Jadi dengan menggunakan benda ini kesehatan mereka menjadi sempurna, kemudian ketenangan diri mereka menjadi sempurna, rezeki mereka jadi sempurna dengan benda-benda ini, jimat-jimat ini. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallam membalas mereka dengan lawan dari tujuan mereka. Ya, tujuan mereka agar benda-benda kesehatan mereka jadi sempurna, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fala atamallahu lahu." Allah tidak akan menyempurnakan bagi mereka. Justru sebaliknya, mereka akan semakin gelisah dan macam-macamnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ta'allaqa wada'ah fala wada Allahu lahu. Barang siapa yang menggunakan wada'ah, wada'ah itu semacam benda yang ada dari laut, dipakai semacam kerang, ya, digantungkan, dikalungkan. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala wada Allahu lahu, maka Allah tidak akan melepaskan ketenangan darinya. Mereka meyakini dengan memakai benda-benda kerang dari laut ini, ya mereka gantungkan di kalung misalnya atau pakai di badan. Ya mereka menyangka bahwasanya dengan hal tersebut mereka akan meraih ketenangan. Allah akan hilangkan kegelisahan dari diri mereka. Akan tapi balasnya tidak, kata Rasulullah SAW. Fala wada Allahu lahu. Justru Allah tidak akan menghilangkan kegelisahan tersebut. Justru ketenangan akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketentraman akan dihilangkan. Kenapa? Hati mereka tergantung dengan benda-benda tersebut. Ya. Intinya hadis ini mengkuatkan hadis yang sebelumnya, hadis Imran bin Husain. Rasulullah SAW mengatakan tatkala melihat seorang yang memakai gelang di tangannya, kata Rasulullah SAW, fa innaha la taziduka ila wahnan. Sungguhnya benda ini tidak akan menambah bagimu kecuali kelemahan. Ya, kalau kau mati dalam kondisi seperti ini, maka kau tidak akan beruntung selamanya. Kemudian dalam riwayat yang lain kata Rasulullah SAW, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa yang menggantungkan tamimah, jimat, maka dia telah berbuat kesyirikan. Maka ini dalil bahwasanya orang yang memakai jimat itu tidak lepas dari kesyirikan. Pasti dia memiliki keyakinan kesyirikan. Entah syirik akbar, entah syirik asghar. Kapan syirik akbar? Kalau dia menyangka bahwasanya benda-benda tersebut bisa mendatangkan manfaat dan menolak kemudaratan dengan sendirinya, berarti dia meyakini ada pengatur selain Allah Subhanahu wa taala, ini syirik akbar. Atau syirik asghar, syirik kecil, dia menyangka benda-benda tersebut merupakan sebab yang bermanfaat, yang dengan sebab tersebut dengan izin Allah bisa menghilangkan kemudaratan. Ini adalah syirik asghar, karena ini semuanya adalah bentuk terkait ketergantungan kepada benda-benda, dan ini merupakan kebiasaan orang-orang jahiliyah. Hendaknya seorang mengingatkan dirinya, mengingatkan keluarganya, dari tangganya, jangan sampai terikat dengan benda-benda seperti ini. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بقوله لابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. رأى رضي الله عنه في يد رجل خيط من الحمى، أي وضعه بسبب الحمى التي أصابته. وجاء في بعض الروايات أنه دخل على مريض يعوده فلمس عضده فإذا فيه خيط، فقال ما هذا؟ قال خيط رقي لي فيه، فقطعه رضي الله عنه وأرضاه. ومن الحمى اشتداد حرارة الجسم بسبب المرض، فيزعمون أنها تخفف الألم وتخفف اشتداد الحرارة، ولأجل ذلك يعلقون تلك الخيوط. فقطعه رضي الله عنه وأرضاه، وهذا فيه إزالة المنكر لمن يقدر على إزالته. وقال وما يؤمن، وتلا الآية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يؤمن بالله أي ربا خالقا
رازقا وهم مشركون أي يشركون معه غيره في العبادة والتعلق. والآية في الشرك الأكبر، لكن حذيفة رضي الله عنه استدل بها على الشرك الأصغر، استدل بالآية النازلة في الأكبر على التحذير من الشرك الأصغر لشمول الآية للنوعين ودخول هذه التعاليق في مسمى الشرك. وقد سبق أن مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك. وبهذا انتهت هذه الترجمة. والواجب على كل مسلم أن يحذر أشد الحذر من هذه التعاليق الجاهلية الباطلة التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان، وأن يحذر من مروجي الضلالة الذين يستغلون ضعف الناس ومرضهم واشتداد المصائب فيدلونهم على هذا الباطل. وكثير من هؤلاء يدل على هذا الباطل من أجل أن يأكل أموال الناس بالباطل. والواجب على المسلم أن يكون حذرا من هؤلاء، وحذرا أيضا من هذه التعليق، متوكلا عليه ملتجئا إليه وحده سبحانه وتعالى، وبه وحده التوفيق، والله تعالى أعلم. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah mengakhiri bab ini dengan membawakan sebuah riwayat Ibn Abi Hatim dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun minal humma, bahwasanya Hudzaifah radhiyallahu taala anhu melihat ada seorang di tangannya benang, ya, atau semacam tali atau benang, ya, karena dipakai karena dia terkena demam. Faqata'ahu, maka diputuskan oleh Hudzaifah. Kemudian Hudzaifah radhiyallahu anhu membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka berbuat kesyirikan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maksud dari hadis ini atau riwayat ini, Hudzaifah ya melihat ada seorang menggunakan tali di tangannya. Kenapa? Bisawabil humma, karena dia terkena penyakit humma. Humma itu demam itu kita tahu demam itu panas seorang tubuh seorang menjadi panas, ya, karena terkena penyakit demam. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Hudzaifah sedang mengunjungi orang yang sakit. Dia mengunjungi orang sakit, atau dia melihat bahwasanya di lengan atasnya orang ini menggunakan semacam benang. Maka beliau pun bertanya, ada apa ini? Dia mengatakan, saya terkena humma, terkena demam, tubuh saya panas. Ya, maka Hudzaifah pun memutuskan tali tersebut, ya. Karena orang-orang dahulu menyangka bahwasanya kalau menggunakan benda-benda seperti ini akan mengurangi penyakit, mengurangi sakitnya tubuh atau menghilangkan penyakit. Ya, maka Hudzaifah bin Yaman kemudian memutuskan benang tersebut. Ini dalil bahwasanya wajib untuk mengingkari kemungkaran bagi orang yang mampu. Hudzaifah memutuskan tali tersebut, kemudian bacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa hum musyrikun." Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka berbuat kesyirikan. Ya, maksudnya mereka beriman bahwasanya Allah mencipta, memberi rezeki, mengatur alam semesta, tetapi mereka berbuat syirik, yaitu syirik dalam beribadah. Mereka juga beribadah kepada selain Allah. Ayat ini kalau kita perhatikan asalnya turun tentang syirik akbar, tetapi dijadikan dalil oleh Hudzaifah tentang memperingatkan syirik asghar, tentang bahaya syirik asghar. Kenapa? Karena ayat ini mencakup semua kesyirikan, baik syirik akbar maupun syirik asghar. Dan kita tahu bahwasanya menggunakan benda-benda ini, jimat-jimat ini termasuk dari kesyirikan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa yang menggunakan jimat, maka dia telah berbuat syirik. Oleh karenanya yang wajib bagi setiap muslim benar-benar berhati-hati dari perkara kesyirikan. Jangan dianggap sepele. Ya, hati-hati, jangan sampai keluarga kita dan orang-orang sekitar kita terjerumus dalam perbuatan kesyirikan. Dan juga hati-hati, waspada terhadap orang-orang yang melariskan atau menjual barang-barang seperti ini. Kenapa? Mereka mengambil kesempatan melihat orang-orang yang manusia dalam kondisi jahil, tidak mengerti tentang ini kesyirikan. Melihat orang-orang dalam kondisi sakit misalnya, atau mereka kebingungan atau kemiskinan mereka. Maka mereka manfaatkan kebodohan mereka ini dengan menjual barang-barang seperti ini. Dan kebanyakan orang seperti ini, mereka hanya ingin menipu orang-orang dengan makan harta mereka dengan kebatilan. Oleh karenanya harus berhati-hati, jangan sampai seorang terjerumus dalam hal-hal kesyirikan, dan jangan sampai tertipu dengan orang-orang yang menjual-jual kesyirikan seperti ini. Demikian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dan keluarga dari segala bentuk kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik-syirik kecil, dan semoga kita semua dimatikan dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.